नमस्कार मुलांनो, लीप फॉर वर्ड कडून मी आहे तुमची होस्ट आणि दोस्त स्वरूपा. आणि दर आठवड्याला आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येतो स्टोरी सेशन. तर पुन्हा एकदा आजच्या या स्टोरी सेशन मध्ये मी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. आज आमचं हे तुमच्यासोबतचं स्पेशल सेशन आहे. मागच्या सेशन मध्ये आपण द काईट फेस्टिवल ही मजेशीर गोष्ट पाहिली. त्या गोष्टीतले कठीण शब्द त्यांच्या अर्थासह समजावून घेतले. तसेच त्यावर आधारित प्रश्न सुद्धा बघितले. आजच्या सेशन मध्ये आपण अजून एक छान गोष्ट बघणार आहोत. त्याचे कठीण शब्द आणि त्या गोष्टींवर आधारित काही प्रश्न देखील बघणार आहोत. या अशा स्वरूपाच्या प्रत्येक सेशनमध्ये आपण बऱ्याच नवीन आणि खूप चांगल्या गोष्टी शिकणार आहोत. तर चला मुलांनो, सुरू करूया आजची इंग्रजीची जादुई सफर. तर चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या आपल्या पहिल्या गोष्टीने. आणि या गोष्टीचं नाव आहे द स्टोरी ऑफ जानेवारी 26, इंडियाज रिपब्लिक डे. Once upon a time, a great country called India gained freedom from British rule on August 15th, 1947. People were happy and proud because their long fight for independence was finally successful. But India still didn't have its own set of rules called Constitution. To guide how the country should be run, until then, India used old laws made by the British. The leaders of India wanted a set of rules made by Indians for Indians. A special group called the Constituent Assembly was formed. This group included famous leaders like Dr. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, and many others. Their job was to write the Constitution. The task was not easy. The leaders had to think about everyone: men, women, rich, poor, and people from different regions and religions. They wanted to make sure that everyone had equal rights and opportunities. After working hard for almost 3 years, they finally completed the Constitution on November 26, 1949. Now, they had to choose a special day to make the Constitution official. They chose January 26, 1950. Do you know why? It's because years earlier, on January 26, 1930, Indian leaders had declared the dream of Purna Swarajya, or complete independence. So, January 26 became a meaningful date to remember this dream and celebrate its fulfillment. On that day, India became republic. This means the country got its own set of rules and a president as the head of the nation, instead of a king or a queen. Dr. Rajendra Prasad became the first president of India and the constitution came into the effect. चला तर बघूया या गोष्टीचा अर्थ आपल्या भाषेत. द स्टोरी ऑफ जानेवारी 26, इंडियाज रिपब्लिक डे. 26 जानेवारीची गोष्ट, भारताचा प्रजासत्ताक दिन. Once upon a time, a great country called India gained freedom from British rule on August 15th, 1947. People were happy and proud because their long fight for independence was finally successful. एकेकाळी जेव्हा आपल्या भारतासारख्या महान देशाने 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिशांच्या राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळवले होते, तेव्हा अनेक लोकांना आनंद आणि अभिमान वाटत होता, कारण त्यांचा दीर्घकालीन स्वातंत्र्याचा लढा आता यशस्वी झाला होता. But India still didn't have its own set of rules called Constitution to guide how the country should be run. Until then, India used old laws made by the British. पण देश कसा चालवायचा हे ठरवू शकेल यासाठी अजूनही भारताकडे स्वतःचे असे संविधान नव्हते. तोपर्यंत भारतात ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या जुन्या कायद्यांचाच वापर होत होता. The leaders of India wanted to set of rules made by Indians for Indians. भारतीय नेत्यांना असे संविधान हवे होते जे भारतीयांनी तयार केलेले असेल आणि भारतीयांसाठी असेल. अ स्पेशल ग्रुप कॉल्ड द कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली वॉज फॉर्म्ड. आणि त्यासाठी एक विशेष गट म्हणजेच संसदीय समिती तयार करण्यात आली. द ग्रुप इन्क्लुडेड फेमस लीडर्स लाईक डॉक्टर B.R. आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल अँड मेनी अदर्स. देअर जॉब वॉज टू राईट द कॉन्स्टिट्यूशन. आणि या गटात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि अनेक नामांकित नेते होते. आणि त्यांचे काम हे संविधान लिहिणे होते. द टास्क वॉज नॉट इझी. द लीडर्स हॅड टू थिंक अबाउट एव्हरीवन: men, women, rich, poor, and people from different regions and religion.
हे काम वाटते तेवढे सोपे नव्हते. नेत्यांना सर्वांबद्दल विचार करावा लागला. पुरुष, महिला, श्रीमंत, गरीब, वेगवेगळ्या प्रदेश आणि धर्मातील लोक. दे वॉन्टेड टू मेक शुअर दॅट एव्हरीवन हॅड इक्वल राईट्स अँड अपॉर्च्युनिटीज. यावरूनच ते हे सुनिश्चित करू इच्छित होते की प्रत्येकाला समान हक्क आणि संधी मिळावी. आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर ऑलमोस्ट 3 years, they finally completed the Constitution on November 26, 1949. आणि 3 वर्ष कठोर परिश्रम केल्यानंतर अखेर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी त्यांनी संविधान पूर्ण केलं. Now they had to choose a special day to make the Constitution official. They chose January 26, 1950. आणि आता त्यांना संविधान अंमलात आणण्यासाठी एक खास दिवस निवडायचा होता. त्यांनी 26 जानेवारी 1950 हा दिवस निवडला. डू यू नो व्हाय? It's because years earlier, on January 26, 1930, Indian leaders had declared the dream of पूर्ण स्वराज्य or complete independence. आणि तुम्हाला माहिती आहे का की त्यांनी हाच दिवस का निवडला? कारण यापूर्वी 26 जानेवारी 1930 रोजी भारतीय नेत्यांनी पूर्ण स्वराज्याचा संकल्प केला होता. So, January 26 became a meaningful date to remember this dream and celebrate its fulfillment. हे स्वप्न लक्षात ठेवण्यासाठी, त्याची पूर्तता साजरी करण्यासाठी 26 जानेवारी ही एक अर्थपूर्ण तारीख ठरली. On that day, India became republic. This means the country got its own set of rules and a president as the head of the nation, instead of a king or queen. आणि या दिवशी भारत प्रजासत्ताक देश बनला. याचा अर्थ भारताला स्वतःचे कायदे आणि राष्ट्रप्रमुख म्हणून अध्यक्ष मिळाला. आधी राजा किंवा राणी भारताचा प्रमुख असे, पण आता तसे नव्हते. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the first president of India and the constitution came into effect. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे पहिले अध्यक्ष झाले आणि संविधान 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आले. तर मुलांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही गोष्ट? मजा आली ना? आता आपण या गोष्टीमधून काही अवघड शब्द व त्यांचे अर्थ बघूया. पहिला शब्द आहे कॉन्स्टिट्यूशन. CONSTITUTION. कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे संविधान. पुढचा शब्द आहे रिपब्लिक. REPUBLIC. रिपब्लिक म्हणजे प्रजासत्ताक. पुढचा शब्द आहे इंडिपेंडन्स. INDEPENDENCE. इंडिपेंडन्स म्हणजे स्वातंत्र्य. पुढचा शब्द आहे असेंब्ली. ASSEMBLY. असेंब्ली म्हणजे बैठक. पुढचा शब्द आहे सक्सेसफुल. SUCCESSFUL. सक्सेसफुल म्हणजे यशस्वी. पुढचा शब्द आहे गाईड. GUIDE. गाईड म्हणजे मार्गदर्शन. पुढचा शब्द आहे स्पेशल. SPECIAL. स्पेशल म्हणजे विशेष. पुढचा शब्द आहे ऑफिशियल. OFFICIAL. ऑफिशियल म्हणजे अधिकृत. पुढचा शब्द आहे नेशन. NATION. नेशन म्हणजे देश. पुढचा शब्द आहे मीनिंगफुल. MEANINGFUL. मीनिंगफुल म्हणजे महत्वपूर्ण. पुढचा शब्द आहे फ्रीडम. FREEDOM. फ्रीडम म्हणजे स्वातंत्र्य. पुढचा शब्द आहे प्रेसिडेंट. PRESIDENT. प्रेसिडेंट म्हणजे राष्ट्रपती. पुढचा शब्द आहे कंट्री. COUNTRY. कंट्री म्हणजे देश. पुढचा शब्द आहे फुलफिलमेंट. FULFILLMENT. फुलफिलमेंट म्हणजे पूर्तता. मुलांनो, या शब्दांचा योग्य उच्चार व अर्थ तर तुम्हाला आता कळाला. चला तर पाहूया या गोष्टीवर आधारित काही प्रश्न आणि याची उत्तरं तुम्ही मला या गोष्टीच्या पॅराग्राफच्या मदतीने द्यायचेत. चला तर मग सुरुवात करूया. फर्स्ट क्वेश्चन. When did India gain freedom from British rule? And the options are A. August 15, 1950. B. August 15, 1947. C. January 26, 1950. Or D. November 26, 1949. Next question. What did India use as laws before the Constitution was created? And the options are A. Indian laws. B. No laws at all. C. The Constitution of the United States. Or D. Laws made by the British.
Third question. Which special group was formed to create the Constitution of India? A. Indian National Congress. B. Constituent Assembly. C. The Parliament. Or D. The Council of Ministers. Next question. Who was the first president of India? A. Jawaharlal Nehru. B. Sardar Patel. C. Rajendra Prasad. Or D. Dr. B.R. Ambedkar. Last question. Why was January 26 chosen as the date to make the Constitution official? And the options are A. It was the day India gained independence. B. It was the birthday of Dr. B.R. Ambedkar. C. It was the day Constitution was first written. Or D. It marked the dream of Purna Swarajya in 1930. अरे वा, पुन्हा एकदा तुम्ही सर्व प्रश्नांची अगदी बरोबर उत्तरं दिलीत. तर मुलांनो, कसं वाटलं तुम्हाला आजचं हे सेशन? हे सेशन तुम्हाला नक्कीच आवडलं असेल. आजच्या सेशनमध्ये आपण एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट बघितली आणि त्यावर आधारित काही प्रश्न सुद्धा बघितले. तर आजचं आपलं हे सेशन इथेच समाप्त होतंय. आज आमचं हे तुमच्यासोबतचं या शैक्षणिक वर्षामधील शेवटचं सॅटर्डे स्टोरी सेशन होतं. आम्हाला आशा आहे की या पूर्ण 7 महिन्याच्या कालावधीमध्ये तुम्ही या सेशनमधून बरेच नवीन शब्द आणि गोष्टी जाणून घेतल्या असतील. तर चला भेटूया पुढील शैक्षणिक वर्षात नवीन गोष्टी आणि नवीन ॲक्टिव्हिटीज सोबत. तोपर्यंत हसत रहा, खेळत रहा आणि अभ्यास करत रहा.